Bonjour tout le monde, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais regarder une vidéo sur un imam, un imam est en train de faire énormément de doua en fait à la Mecque. Donc c'est une vidéo qui est extrêmement touchante et elle est très très belle. Elle est un petit peu, ça fait longtemps parce qu'on voit que c'était la Mecque d'avant, on va dire. Il me semble qu'elle doit avoir 9 ans cette vidéo. Donc voilà, et je pense qu'il n'y a pas d'autre imam qui a pu faire pleurer autant de monde à la Mecque, parce que vraiment cette vidéo est extrêmement touchante. Donc voilà, je vous laisse en profiter parce qu'elle est magnifique. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وذرياتنا وأزواجنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته؟ يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من لا ملجأ للعباد منه إلا إليه، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجود والكرم، يا مسبغ النعم، يا أعظم من سئل وأكرم من دعي. نسألك اللهم أن تحقق رجاءنا بالعتق من النار. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا دائم الإحسان، يا حسن التجاوز، يا من سترت القبيح وأظهرت الحسن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة. نسألك اللهم أن تقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا وامح حوبتنا واغسل حوبتنا وثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. نسألك اللهم أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وتقضي الدين عن المدينين وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم
كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا عظم الخطب واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين مستهم البأساء والضراء والشدة واللأواء اللهم فارفع عنهم الفتن اللهم فأطفئ عنهم الفتن اللهم فأطفئ عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم لا تمكن لأعدائك فيه اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في المسجد الأقصى أعزة ظافرين منتصرين يا قوي يا عزيز يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب اهزم الصهاينة المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم سدد رميهم اللهم سدد آراءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتن وانشر الأمن والأمان. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo, mis à part que je défie quiconque arrive à ne pas pleurer devant cette vidéo. Même moi encore je suis sous le coup de l'émotion. Donc du coup je voulais pas du tout vous parler de ça du coup à la base. Mais quand j'ai vu cette vidéo, c'est vrai que il faut qu'elle soit partagée parce que je pense qu'elle peut réveiller énormément de conscience et puis je sais que moi par exemple j'arriverai jamais à faire d'aussi belles doigts ou à faire une aussi belle demande envers Dieu. Donc j'aime bien écouter ce genre de vidéos où vraiment il y a énormément d'émotions et encore plus certainement pour les personnes qui étaient présentes. Et c'est même pas encore plus, certainement, c'est sûr, qu'il y a dû avoir beaucoup d'émotions au sein de la mosquée et des doigts comme ça aussi imprégnés. C'est vrai que, enfin, vraiment, je peux pas, en fait, on peut pas rester insensible à ça. Et vraiment, je sais que je peux avoir des commentaires déjà, je les vois déjà un petit peu du style que je fais semblant ou quoi, mais non, enfin, en fait, personne peut rester insensible. Pour moi, personne peut rester insensible à ça, à ce qu'il dit, en fait, exactement. Que ce soit croyant ou non croyant, pour moi, cette vidéo, elle peut toucher tout le monde, en fait. Donc, voilà. Donc rien que déjà pour ça, je voulais vous faire le partage de cette vidéo parce que vraiment, encore une fois, elle est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Je voulais vous raconter surtout donc l'histoire de Khadija. Je trouve que c'est l'une des meilleures femmes
de l'islam, c'était dans l'islam, donc c'est vrai que j'aimerais en parler un petit peu. Donc je sais que je compte faire plusieurs vidéos parce qu'on peut pas, voilà, il y a certains prophètes que je ne peux pas faire des vidéos de 20 minutes, c'est trop court pour raconter leur vie. Donc je sais que un jour ou l'autre je ferai l'histoire, la biographie, on va dire entre guillemets du prophète Moïse, Abraham et prophète Mahomet, paix sur eux, certainement sur une série de vidéos, donc et là puis je le travaillerai beaucoup plus parce que vraiment je voudrais pas oublier aucun détail. Donc et pour le coup la vie de Khadija est un peu plus light, on va dire, sur la durée, il s'est passé un petit peu moins de choses. Donc du coup, je voulais commencer par elle, et puis on verra si je fais la vie du prophète juste derrière ou une autre vie d'un autre prophète, je sais pas encore. Donc voilà. Donc pour commencer, la femme Khadija était une femme extrêmement exemplaire, extrêmement pieuse. Elle était vraiment reconnue pour de nombreuses qualités. Donc elle est née à la Mecque, il faut savoir qu'elle est née à la Mecque. Elle avait un caractère apprécié de tous les villageois vivant à la Mecque pour son intelligence, sa bonté, et surtout elle était vraiment, elle était d'une grande sagesse et elle était très généreuse. Voilà, donc elle était vraiment connue pour ça. Avant la rencontre avec le prophète, paix sur lui, elle a vécu donc à la Mecque avec ses parents. Il faut savoir d'où vient ce sens du commerce. Donc il lui vient en fait tout simplement de son père. Donc son père était commerçant à la Mecque et elle, du coup, quant à sa mort, l'héritage a été partagé et c'est elle qui a repris la relève et qui a, même je dirais, elle a repris la relève et surtout elle l'a développée. De par son intelligence, elle l'a développée vraiment plus, on va dire. Elle a fait fructifier les affaires et donc voilà. Après ça, Khadija est une personne, il faut savoir qu'elle n'est jamais tombée dans l'idolâtrie. Présente à ce moment-là, à cette période-là de vie, elle n'est jamais tombée dedans. C'est l'une des rares personnes présentes et vivant à la Mecque qui suivait la voie du prophète Abraham, paix sur lui, jusqu'à l'arrivée de l'islam. Vraiment, elle suivait le bon chemin et les bonnes choses, donc elle n'est jamais tombée dans l'idolâtrie. Donc ça, c'est important de le rappeler, que c'est une femme qui était déjà clairvoyante dès le début. Elle a été connue à la Mecque également, donc pour sa richesse. Vraiment, sa richesse était monstrueuse, donc elle était énormément connue par rapport à ça. Mais en plus de ça, comme elle était un cœur à prendre, de nombreux hommes sont venus lui demander sa main. Donc bien avant le prophète Mohammed, paix sur lui, de nombreux hommes, sont venus lui demander sa main, et elle les a tous refusés d'ailleurs. Elle leur a tous dit non. Et après cela, elle a cherché quelqu'un, une personne de confiance en qui elle pouvait avoir donc totalement confiance pour gérer ses affaires, parce que ben voilà, il lui fallait quelqu'un. Donc elle a cherché en trouvant personne jusqu'au jour où quelqu'un est venu la voir en lui disant bah écoute, moi je connais quelqu'un vraiment digne de confiance, et c'est vrai que elle en avait déjà entendu parler, mais voilà, il n'y avait pas eu de rencontre qui avait été faite. Donc, quand on lui est venu lui suggérer le nom, pas de n'importe qui, bien évidemment, du nom du prophète, Mohammed, donc paix sur lui, elle lui a dit, bah effectivement, je suis d'accord pour le prendre avec moi, on va dire en tant qu'associé. Donc
Donc il est venu et sans même qu'il ait de l'expérience là-dedans et pas du tout. Enfin, on va dire qu'il avait pas du tout le CV adéquat pour être commerçant. Donc il avait pas d'expérience, il connaissait pas et donc elle l'a quand même pris. Et donc quand il a commencé à gérer ses affaires, il a eu pour mission de partir en Syrie pour vendre avec sa marchandise, avec la marchandise de Radija, pour vendre sa marchandise. Donc il est parti. Et là, en fait, ça a été vraiment un succès, ça a été vraiment un grand succès. Il faut savoir que Radija avait donc des marchandises et elle était dans le commerce de caravanes. Et en fait, en Syrie, là, il a vendu, donc il est parti avec les caravanes et il a vendu énormément, certainement de caravanes parce que ça a été un grand succès. Donc voilà, et à travers cela, elle a tout de suite perçu l'honnêteté de notre prophète, paix sur lui. Elle a tout de suite perçu ça chez lui, l'honnêteté et le sens des affaires. Donc peu de temps après ça, ils se sont mariés. Et Radija est devenue la première femme de notre prophète jusqu'à sa mort, parce qu'elle est restée la seule et l'unique femme du prophète pendant toute cette période de vie. Donc ça a été vraiment la seule. Après cela, il faut savoir que quand le prophète a eu sa révélation, mission prophétique, elle a tout de suite reconnu le prophète Mohammed, paix sur lui, étant le messager de Dieu. Et donc tout de suite elle s'est rangée dans l'islam, et ça a été l'une des premières donc à être musulmane et devenir et de prendre comme religion l'islam. Donc voilà, elle a été un réel soutien, et même quand le prophète a eu des personnes qui étaient maldisantes envers lui et où ça s'est très mal passé, elle était vraiment un soutien et un réconfort. Vraiment, c'était une personne très intelligente et d'une générosité vraiment incroyable, que ce soit généreux dans l'argent ou même généreux avec le cœur. Vraiment, c'était quelqu'un qui était très pieuse. Donc voilà. Donc vraiment une femme extraordinaire. Après cela, malheureusement, les musulmans ont été donc boycottés à la Mecque. Ils ont été boycottés. Ils se sont réfugiés dans une vallée. Et ça a duré vraiment de nombreuses années. Et encore une fois, la générosité de Radija a frappé, étant donné qu'elle a offert absolument tous ses biens, donc tout son argent, toute sa fortune, toute sa richesse à l'islam, pour qu'il puisse vivre pendant toutes ces années. Elle a tout offert à ces musulmans, donc elle en faisait partie, bien évidemment, étant donné qu'elle s'était réfugiée également. Et elle a tout offert à ces musulmans pour pouvoir vivre le temps que ce boycott passe. Après cela, également, elle a prononcé les mots à notre prophète, paix sur lui. Elle lui a dit que ma maison était ta maison, et que ma maison est ta maison, exactement. Ma maison est ta maison et je suis ta servante. Donc, elle lui a absolument offert tous ses biens. Alors je ne sais pas si c'était quand ils étaient à la Mecque ou si c'était pendant la période où ils étaient dans la vallée réfugiés. Mais après cela, après ces paroles-là, son oncle est venu à la Mecque. Donc il s'est placé entre la Kaaba, il me semble, et l'endroit où il y a l'eau de Zamzam. Je suis pas sur l'eau de Zamzam, j'en suis sûre, mais la Kaaba, je sais pas exactement. Donc il s'est placé là, et en fait il a demandé à ce que tout le monde soit témoin. Tout le monde soit témoin que Radija donc leur a offert
leur a offert absolument tous ses biens, richesses, troupeaux, voilà, même les cadeaux qu'on lui offrait, qu'elle les offrait, voilà. Et il a demandé d'être témoin et témoignez-en comme quoi que c'est Radija qui l'a fait par amour, et non seulement par amour, mais pour respect et par bien d'autres choses. Donc voilà. Et puis ensuite Radija lui a offert, grâce à Dieu bien évidemment, 6 enfants. Alors après, je peux pas vous dire si c'est 2 garçons, 3 filles, je sais pas. Donc voilà, mais je sais que par contre, il y a eu qu'une seule fille à avoir donné naissance à d'autres enfants, et donc a pu continuer la lignée de notre prophète, paix sur lui. Donc je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que sur les 6 enfants, il y en a eu qu'une seule qui a fait en sorte que la lignée persiste, continue, et les autres n'ont pas eu d'enfants, et elle a perdu aussi des enfants en bas âge. Donc voilà. Donc quelle tristesse, il y a pas pire pour une femme de perdre ses enfants si tôt dans la vie, mais voilà, c'est le choix de Dieu. Donc ils ont eu 6 enfants ensemble. Et pour finir, est parti le 10e jour du Ramadan. Et cette année-là, le prophète, paix sur lui, a perdu également un autre ami, compagnon, je sais pas exactement qui, je peux pas vous dire son nom. Je sais qu'il a perdu quelqu'un cette année-là, et donc il l'a appelé cette année-là l'année de la tristesse, parce qu'il a perdu donc 2 personnes qui lui étaient chères la même année. Et voilà pour toute l'histoire de Radija. Il est aussi rapporté que donc déjà Radija est l'une des 4 femmes les plus extraordinaires et les plus pieuses, et vraiment les plus on va dire exemples pour toutes les femmes. Mais également il est rapporté que le prophète, paix sur lui, même après sa mort, ne cessait de parler de Radija, et il ne cessait de parler d'elle, et en plus de ça, il ne parlait pas d'elle sans mettre le louange juste derrière. Donc vraiment, et je sais qu'un homme lui a dit, alors je peux pas vous dire quel homme, je suis désolée, mais je sais qu'il a été rapporté qu'un homme est venu lui dire que il fallait en gros passer à autre chose, et que Dieu lui avait donc, avec ses autres femmes, ses nouvelles femmes après la mort de Radija, que il fallait donc arrêter de parler d'elle constamment, et que Dieu lui avait offert de bonnes femmes, de très bonnes femmes juste derrière, de meilleures femmes, et lui a répondu je n'ai pas eu meilleure femme que Radija. Le prophète, paix sur lui, a reconnu vraiment la valeur de Radija et de cette femme, et puis quand même c'est l'une des premières à avoir embrasé l'islam, et voilà, et d'avoir compris, et alors que vraiment il y avait absolument rien. Vous voyez, enfin moi je trouve que j'ai un profond respect pour elle, parce qu'il faut quand même se dire que il y avait donc la voix de prophète Abraham, paix sur lui, qui avait lancé déjà un petit peu la voie sur le chemin où on devait être, mais voilà, c'était vraiment, il n'y avait pas encore d'islam, il n'y avait pas encore de livre, il n'y avait pas encore tout ça, et elle, en fait, elle était déjà dans le bon chemin. Donc je trouve ça incroyable, alors que maintenant on a la facilité entre guillemets avec le Coran, avec tous les hadiths, avec toutes ces choses, d'ouvrir les yeux, et de dire en fait la vérité nous est sous le nez. Et donc je trouve ça impressionnant, et cette femme est incroyable, et vraiment je pense que, enfin j'en suis convaincue, toutes les femmes musulmanes diront que c'est un réel modèle pour nous tous, et voilà, je trouve que c'est tout aussi bien de raconter un petit peu de son histoire, de voir à quel point elle était très généreuse et qu'elle avait le cœur bon, et voilà, et surtout après effectivement c'est vrai,
que j'ai fait une vidéo un peu courte, et il y a encore plein d'autres détails à raconter et plein d'autres choses, les moments qu'ils ont passés ensemble avant même d'avoir la révélation prophétique. Mais il y a pas seulement, ça dure pas sur 5 minutes, mais voilà, je voulais vous faire un petit peu une courte vidéo sur sa vie et la rencontre avec le prophète, paix sur lui. Donc voilà, je voulais vous partager ça.